எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ்வின் நன்றினாலும் அகிலத்திற்கெல்லாம் அருட்பலமாக வந்ததில்ல உயிருக்கும் உயிரான உயிரில் மேலான கண்மணி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நல்லாசியாலும் அன்னாரின் பரிசுத்த குடும்பத்தார்கள் அன்னாரின் அடிச்சுவட்டை அடிப்பு சகாமல் மொழி நடந்த உத்தம சத்திய சீடர்களாகிய சஹாபாக்கள் தாபியீன்கள் தபோ தாபியீன்கள் இமாம்கள் அவுலியாக்கள் குறிப்பாக நாம் நிற்கக்கூடிய இந்த இடத்தில் மறைந்திருந்து ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கும் ஏர்வாணி வாழும் ஏங்கல் ஷஹீத் எங்களுடைய பாட்டனார் குத்துபு சுல்தான் சயீத் இப்ராஹிம் ஷஹீத் பாதுஷா அன்னவர்களின் நல் துஆ பரக்கத்தாலும் யாத்திரிக பெருமக்களுக்காக வேண்டி அவர்களின் வசதியை கவனித்து இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த ஏர்வாடி தர்கா ஹக்தார் நிர்வாக சபையின் தலைவர் செயலாளர் துணைத் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சிறப்பான முறையில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த சேவையில் பல வகையான சேவைகள் சொல்லலாம். ஆனால் இப்பொழுது ஆஜி அவர்கள் நேரம் அருமை கருதி தற்பொழுது யாத்திரைகளுடைய வசதியை கவனித்து ஒரு வாசல் இருந்ததை இப்ப 2 வாசலாக, போவதற்கு ஒரு வாசலாகவும் வருவதற்கு ஒரு வாசலாகவும் இப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டு அந்த வாசலை திறப்பதற்காக நமது கேரளா மாநிலம் கோழிக்கோடு மர்கஸ் சகாவத் சுன்னியா அதனுடைய ஜெனரல் டைரக்டர் ஜாமியா மர்கஸுடைய சான்சலர் ஹஜ்ஜி கமிட்டியினுடைய மெம்பர் சென்ட்ரல் ஹஜ்ஜி கமிட்டி அதன் மெம்பர் கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரித்தான ஸ்ரீ முகமது ஃபைசி உஸ்தாத் அவர்கள் இப்பொழுது அந்த வாசலை திறந்து வைப்பார்கள். திறப்பதற்கு முன்பு இந்த தர்காவை பற்றியும் இந்த தர்காவுக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும், யாத்திரிய பெருமக்களுக்கு தர்காக்காரர்கள் அனைத்து வசதியும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வரக்கூடிய யாத்திரிய பெருமக்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், பாசாய தர்பார் என்பது சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல. இது ஒரு பெருங்கொண்ட கோட்டை. நாம் சுற்றி இருக்கின்ற காம்பவுண்ட் சுவர்கள் அல்லவா, இதைத்தான் கோட்டை கோட்டை என்பதாக நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது பெரிய தந்தை அவர்கள் அழகான முறையில் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். பாசாநாயகனுடைய கோட்டை என்பது அதற்கு அளவே இல்லை. இங்கு ஆரம்பித்தது உலகம் பூராவும் அவருடைய கோட்டை தான். எங்கிருந்து அவர்களை யா பாதுஷா என்று கூப்பிட்டால் அங்கு வந்து அனைத்து ஆஜராகி விடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட சக்தியுடைய என்று அவர்கள் சொன்னது. என்னுடைய ஆட்சி இவ்வுலகத்திலையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, மறு உலகத்திலையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, மேலையும் இருக்கின்றது, கீழையும் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் சொன்ன பைத்தை தான் இங்கு எழுதி போடப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையில் அவர்களை பற்றியும் இந்த தர்காவுடைய நிலைமை பற்றியும் அவர்களை பற்றியும் தற்சமயம் கொஞ்சம் சொல்லி காட்டுவார்கள். அவருடைய உரைக்கு பின்பு இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த 2வது வாசலை அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ملعون إلا عالما أو متعلما وذكر الله ومن والاه. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഹദറത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇത് സാലിഹ് അമലായി ഖബൂൽ ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്താണ്, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഹുബ്ബക വഹുബ്ബ മൻ യുഹിബ്ബുക വഹുബ്ബ അമലിൻ യുഖർരിബുന ഇലാ ഹുബ്ബിക. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നീ എനിക്ക് തരണം, നിന്നെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നീ എനിക്ക് തരണം എന്നാണല്ലോ ഹദീസിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദിശാ ഖുത്ബാണ് ആ വലിയ മഹാൻ അവர்களോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് ആ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്താണ്. ശുഹദാക്കളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്താണ്. വലാ തഹ്സബന്ന الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകളെ പറ്റി അവർ മരിച്ചവർ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. വേറെ ഒരു ഖുർആൻ സൂക്തത്തിൽ അവർ മരണപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത്, അവർ ഹയാത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് കേരളാവിൽ നിന്ന്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ കർണാടകയിൽ നിന്ന്, എല്ലാ നാടുകളിൽ നിന്നും ഈ മഖാമിൽ വരുന്നത് അല്ലാഹു തആലാന്റെ മഹബ്ബത്ത് ലഭിക്കാനാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആ മഹബ്ബത്ത് ഏറ്റി തരട്ടെ. ഈ ദർഗയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ, നേതാക്കൾ, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ചെയർമാൻ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഈമാൻ യാസ്തിയാക്കി തരട്ടെ. ഖൈറായ മുറാദുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബിയോടൊപ്പം പോയി ഇരുന്നതുപോലെ ഈ ഹദറത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ആ വലിയ മഹബത്തും ഖൽബിലുള്ള ഈമാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അമലായി ഖബൂലാക്കട്ടെ. വസ്സാബിഖൂന അൽ-അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ വല്ലദീന തബഊഹും ബിഇഹ്സാനിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറദു അൻഹു. സ്വഹാബത്തിനോടൊപ്പം, താബിഈങ്ങളോടൊപ്പം, ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബാദിഷാ മഹാനവർകൾ, മറ്റ് ഇമാമിങ്ങൾ, സുഹദാക്കൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ്, ഡോറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇലാ ഹദറത്തിൽ ഹബീബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ വഇലാ അർവാഹി ജമീഇ സ്വഹാബത്തി വത്താബിഈന വൽ അഇമ്മത്തി കുല്ലിഹിം ഖാസത്തൻ ഇലാ ഹദറത്തിൽ ഖുത്ബി റബ്ബാനി ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أرحم الراحمين يا راج سيدا يا الله زيارة قبول ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സിയാറത്ത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സിയാറത്ത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് ഖൽബിൽ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്.
ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തും ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും തിളക്കം തരണേ അല്ലാ, വെളിച്ചം തരണേ അല്ലാ. ഇത്തഖൂ ഫിറാസത്തൽ മുഅ്മിൻ ഫഇന്നഹു യൻദുറു ബിനൂരി റബ്ബിഹി. നിന്റെ നൂറാണ് അവരിൽ ഉള്ളത്, ആ നൂറ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ രോഗങ്ങൾ, മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നീ എല്ലാ ഹൈറും നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി മൗത്താക്കണേ അല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് കലിമ ചൊല്ലി മൗത്താക്കണേ അല്ലാ. ഈ മഖാമിലുള്ള മഹാന്മാരായ ശുഹദാഇനെ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണാൻ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ. ജഹന്നം എന്ന നരകത്തിന്റെ തീയാക്കല്ലേ അല്ലാ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബേജാറുകൾ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. എല്ലാ ടെൻഷനും നീക്കി തരണേ അല്ലാ, ധൈര്യം തരണേ അല്ലാ, ഹിമ്മത്ത് തരണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ, നൂറ് തരണേ അല്ലാ, ഹക്കിനോട് മഹബത്ത് തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ മതക്കാരുടെയും ഇടയിൽ സൗഹാർദ്ദം തരണേ അല്ലാ. മതസൗഹാർദ്ദമുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാ. സ്നേഹമുള്ള കൽബാക്കണേ അല്ലാ. അലിവുള്ള കൽബാക്കണേ അല്ലാ. കിബ്റിനെ എടുത്തു മാറ്റണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അസൂയയില്ലാത്ത കൽബാക്കണേ അല്ലാ. ഗീബത്ത് പറയാത്ത നാവാക്കണേ അല്ലാ. കളവ് പറയാത്ത നാവാക്കണേ അല്ലാ. ഹറാമ് ചെയ്യാത്ത ശരീരമാക്കണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വലിയമ്മ വലിയപ്പ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉലമാക്കൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള കഴിവ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാ സുൽത്താനിലും ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ അലിമീങ്ങൾക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇത്തിഹാദ് നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ രാജ്യത്തിന് നീ അന്തസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഹിന്ദുക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ അടിമകളാക്കണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം ബിഹഖി അൻത തത്ലു ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബികൽ ബുദു ബൽ വഅശ്റഫു മിൻഹു യാ سيدي غير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.